امن کی پہچان پاکستان امریکہ ایران مذاکرات ہر نظر اسلام آباد پر بڑی بیٹھک کی بڑی تیاریاں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں امریکی خصوصی نمائندہ اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر بات چیت کے لیے پاکستان آئیں گے۔ ایرانی وفد کی قیادت اسپیکر محمد باقر کالیباف کریں گے۔ امریکہ اور ایران کے رہنما مستقل امن کے لیے سر جوڑ کر بیٹھیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس سول اور عسکری قیادت کی شرکت اسلام آباد مذاکرات کے حوالے سے تفصیلی مشاورت جنگ بندی میں کلیدی کردار ادا کرنے پر فیلڈ مارشل کو خراج تحسین شرکاء کا اسلام آباد مذاکرات کو کامیاب بنانے کی ہر ممکن کوشش کا عزم۔ امریکہ ایران مذاکرات کے لیے ہر ممکن تعاون کی فراہمی کا عزم۔ وزیراعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں پر پیش رفت کا جائزہ۔ دونوں رہنماؤں کا کشیدگی میں کمی پر اظہار اطمینان۔ تمام فریق امن اور جنگ بندی کو برقرار رکھیں۔ دونوں رہنماؤں کا مطالبہ۔ ملاقات میں فریقین کی جانب سے دکھائے گئے تحمل کو سراہا گیا۔ وزیراعظم کی امن کے حصول کی کوششوں میں کامیابی کی دعا۔ لبنانی وزیر اعظم کی لبنان پر حملوں کے فوری خاتمے کے لیے پاکستان سے تعاون کی درخواست۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور لبنانی ہم منصب نواف سلام کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم کی لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ ہزاروں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار۔ کہا پاکستان امن کے لیے مخلصانہ کوششوں میں مصروف ہے۔ اسی جذبے کے تحت ایران امریکہ مذاکرات کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ لبنان کے وزیر اعظم نے امن کی کوششوں پر شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں کا رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ اسلام آباد امن مذاکرات پاکستان پوری دنیا کی توجہ کا مرکز۔ اہم ترین عالمی رہنماؤں کے وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطے۔ وزیر اعظم کو فرانسیسی صدر کا ٹیلی فون۔ صدر میکرون نے ایران امریکہ جنگ بندی کرانے اور فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے میں پاکستان کی ثالثی کی کوششوں پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی۔ اسلام آباد امن مذاکرات کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے لبنان میں جارحیت پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ ال خلیفہ کا بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ بحرین کے شاہ کا جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کامیاب کوششوں پر خراج تحسین۔ وزیر اعظم کا پاکستان کی امن کوششوں کی حمایت پر شاہ بحرین سے اظہار تشکر۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ شہباز شریف کا برطانوی ہم منصب کی جانب سے امن کوششوں کی حمایت پر شکریہ۔ وزیر اعظم کو آسٹریا کے چانسلر کا ٹیلی فون۔ وزیر اعظم کا پاکستان کی امن کی کوششوں پر بھرپور تائید اور حمایت پر اظہار تشکر۔ دونوں رہنماؤں کا تمام فریقین پر جنگ بندی کی مکمل پاسداری پر زور۔ وزیر اعظم اور امیر قطر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ امیر قطر نے پاکستان کی کامیاب سفارتی کوششوں پر مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم نے امیر قطر کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم کی جرمن چانسلر سے ٹیلی فونک گفتگو۔ جرمن چانسلر نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم نے جرمن چانسلر کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں کا لبنان میں جاری کشیدگی پر اظہار تشویش۔ وزیر اعظم سے اٹلی کی ہم منصب کا بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان کی کامیاب سفارتی کوششوں کو سراہا۔ مذاکرات کی میزبانی پر شہباز شریف کو مبارکباد دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا دوسرا رابطہ۔ خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے امن کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں میں سعودی عرب کی حمایت کا خیر مقدم کیا۔ دونوں رہنماؤں نے امن کے لیے سفارتی روابط کی اہمیت پر زور دیا۔ اسحاق ڈار اور برطانوی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ برطانوی وزیر خارجہ نے امن کی کوششوں کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ جنگ بندی کے قیام میں پاکستان کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اسحاق ڈار کی ازبیک وزیر خارجہ بختیار فیدوس سے ٹیلی فونک گفتگو۔ ازبیک وزیر خارجہ نے امن کے لیے پاکستان کے اقدامات کی حمایت کی۔ اسحاق ڈار کی آذربائیجان کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے ابتدائی جنگ بندی کے حصول پر پاکستان کی قیادت کے کردار کو سراہا۔ اسحاق ڈار کی جنوبی افریقہ کے وزیر برائے بین الاقوامی تعلقات اور تعاون سے بھی ٹیلی فونک گفتگو۔ جنوبی افریقی وزیر نے عارضی جنگ بندی کے حصول میں پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترک وزیر خارجہ نے حالیہ جنگ بندی کے حصول میں پاکستان کے
किरदार को सराहा, पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। झूठे वादों से बचें, ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का बयान। कहा, हम जंग नहीं चाहते लेकिन अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे। आबनाए हरमूज के हवाले से नया तरीकाकार अपनाएंगे, ईरान के नुकसानात का अजाला तलब करेंगे। रियासत अपने हुकूक पर समझौता किए बगैर अमन की पॉलिसी पर अमल पैरा है। सऊदी और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, खत्ते की ताज़ा तरीन पेशरफ पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमरीका और ईरान के जंगबंदी माहिदे पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर ख़ारजा ने लबनान की ताज़ा तरीन पेशरफ पर तबादला ख्याल किया। ईरान और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात और खत्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गुफ्तगू में कशीदगी कम करने पर जोर दिया गया। दोनों ममालिक ने खत्ते में इस्तेहकाम के लिए मुशावरत और राब्तों को जारी रखने की अहमियत पर भी जोर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा और कतरी वज़ीर ख़ारजा का भी टेलीफोनिक राब्ता, जंगबंदी के बाद खत्ते की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। अमरीकी बहरी जहाज तैयारे और फौजी ईरान के इर्द गिर्द पोजीशंस बरकरार रखेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, आबनाए हरमूज को खुला और महफूज रखा जाएगा। ईरान के साथ तय हो चुका वो जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। अगर मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो पहले से ज्यादा बड़े और ताकतवर हमले शुरू किए जाएंगे। ऐसी फायरिंग होगी कि दुनिया ने पहले कभी ना देखी हो। लेबनान को हिजबुल्लाह की वजह से मुआहदे में शामिल नहीं किया। लेबनान का मामला अलग है, ईरान मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि जंगबंदी के तहत ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां आरसी तौर पर रोक दी। ईरान की नेवी, फ़िज़ाइया, दिफाही निज़ाम और ड्रोन्स की सलाहियत खत्म कर दी। इसराइल की लबनान में दरअंदाजी जंगबंदी माहिदे की खुली खिलाफ वर्जी करार। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, ये धोखादही और मुमकिना माहिदों पर अदम संजीदगी की खतरनाक अलामत है। इसराइली जारहियत का तसलसल मुज़ाकरात को बेमानी बना देगा। हमारी उंगलियां अब भी ट्रिगर पर हैं। ईरान अपने लबनानी बहन भाइयों को कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा, जंगबंदी में लबनान भी शामिल है। किसी भी खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज बरामद होंगे। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की कीमत चुकाना होगी। इसका भरपूर और सख्त जवाब दिया जाएगा। लेबनान के सदर ने इसराइल से मुज़ाकरात के आगाज की तस्दीक कर दी। जोसेफ ऑन ने कहा, जंगबंदी ही वाहिद हल है। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि मुज़ाकरात में हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने पर बातचीत होगी। इसराइल की लेबनानी दारुल हुकूमत बैरूत के जनूबी इलाकों से रहायशियों को इनखला की वार्निंग। आबने हॉर्मस के कुछ हिस्से बंद। पास इनकलाब ने बहरी जहाज़ों को बारूदी सुरंगों से बचाने के लिए नक्शा जारी कर दिया। मुतबादिल रास्ते मुकर्रर। ईरानी नेवी का कहना है, जहाज़ों को बारूदी सुरंगों से बचने के लिए उनके साथ राब्ता करना होगा। बरतानवी खबर एजेंसी ने ट्रैकिंग डेटा के हवाले से बताया, कई बहरी जहाज़ आबने हॉर्मस से गुजरे। ईरान का यूरेनियम अफजूदगी प्रोग्राम पर पाबंदी कबूल न करने का ऐलान। ईरानी एटॉमिक एजेंसी के सरबराह मोहम्मद इस्लामी ने अमेरिका और इसराइल के मुतालबात मुस्तरद कर दिए। कहा, ये सिर्फ ख्वाहिशात हैं जो कभी पूरी नहीं होंगी। दुश्मनों के मुतालबात को दफन कर दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत, जंगबंदी का खैर मकदम। मुलाकात में पाकिस्तान के मजबूत सिफारती किरदार की तारीफ। इस्लामाबाद में होने वाले आला सतह के मुज़ाकरात पर भी तबादले ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, तमाम गैर मुल्की मेहमानों की हर लिहाज से फुल प्रूफ सिक्योरिटी का प्लान मुरतब किया है।
माबनाए हरमूज की जुज़वी बंदिश। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। बरतानवी खाम तेल की कीमत $95.84 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $97.67 फी बैरल में बिकने लगा। सीनियर सियासतदान सरदार जुल्फिकार अली खान खोसा इंतकाल कर गए। साबिक गवर्नर पंजाब सरदार जुल्फिकार अली खान तवील अरसे से अलील थे। सरदार जुल्फिकार अली खान सेनेटर, सूबाई वजीर और मुशीर वज़ीर आला पंजाब भी रहे। सियासी और समाजी हलकों की जानिब से सरदार जुल्फिकार अली खान के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया गया। बेहतरीन कारकर्दगी के लिए काबीना को बढ़ाना होगा। काबीना मुकम्मल होने के बगैर भी कारकर्दगी बेहतरीन है। केपी की कारकर्दगी पर अवाम मुतमईन है। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी और मुज़म्मिल असलम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा निज़ाम इज़्ला के लिए 1000 अरब के पैकेज में 532 अरब वफाक के ज़िम्मे बकाया हैं। बानी पीटीआई की आंख में बेहतरी नहीं आ रही। मुज़म्मिल असलम ने कहा कि पेशावर के मार्केटों को बंद करने का वक्त 9 बजे तक है। केपी में सबसे पहले बीआरटी का किराया कम किया गया। दूसरे सूबों में 1 माह के लिए बस का सफर फ्री करके ड्रामा किया गया।